सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निੱਘਾ स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते च। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों को उन्होंने हकों के बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्होंने ज्ञान और जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। इस दे नाल ही जे अज के विषय बारे असीं गल करिए, साडा अज का विषय है औरतां दे नाल हो रहे अपराधां संबंधित कानून। दोस्तों एक औरत होना कोई बहुत छोटी गल नहीं है, बहुत ज़्यादा अपराध उहदे नाल हो रहे ने ते हर कदम ते हो रहे ने, भावें वो बचपन होवे जां उहदी जवानी होवे जां उहदा बुढ़ापा होवे, भावें वो घरेलू होवे जां किसी काम वाली थां ते होवे जां स्कूल या कॉलेज होण। ते इन्हां सारिआं दे लई बहुत सारे कानून बनाए गए ने ते अज असीं इन्हां कानूनां नूं विस्तार दे विच समझांगे भी ते तुहानूं दस्सांगे भी। ते उस तों पहले मैं तुहानूं सारिआं नूं रूबरू करादा साडे बहुत खास मेहमान एडवोकेट संगीता सोनी जो पिछले 11 वर्ष तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे हैं ते कचहरी दे विच ऑफिस बैरर रह चुके हैं ते सरकारी संस्थावां दे लीगल एडवाइजर ने। मैं मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मुस्कान जी। सब तो पहला मैं तुहाडा ते दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ जिन्हां ने मैनूं इत्थे आउण दा मौका दिता कि जिथे कि मैं अपनी नॉलेज के जरिए अपने समाज दीआं औरतां नूं उन्हां दे हक्कां तो जाणू करवा सकां। जी मैम, जैसे अपनी वार्तालाप नूं अगे वधाइए, सब तो पहले मैं तुहानूं यही पूछना चाहनी हाँ कि बहुत सारे इदां दे अपराध ने जिहदी एक औरत शिकार हुंदी है ते वो किहड़े-किहड़े वक्रे-वक्रे अपराध ने ते उन्हां दा मूल कारण की है? हाँ जी मुस्कान जी, जिमें कि असीं देखते हाँ कि पुराने समय तो ही औरत काफ़ी जुर्मां दे शिकार हुंदी आई है ते हुण भी हो रही है ते ओहदा मेन कारण ये है कि वो किते ना किते डरी हुई है। वो सोच रही है कि हाँ अगर वो किसी भी क्राइम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएगी तो ओदी किते बेइज्जती ना हो जाए सोसाइटी दे विच। डरदी है, ओदा सिर्फ डर ही है जिस कारण वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही ता हुण तक वो मतलब बहुत सारे क्राइम्स का शिकार हो रही है। जी ते किहड़े-किहड़े अपराध ने, जिवें बहुत सारे अपराध ने, कुछ साडे दर्शकों नूं दसो कि किहड़े अपराध ने वो? हाँ जी मुस्कान जी, बहुत सारे क्राइम्स ने। साडे इंडियन पीनल कोड दे विच इन्हां नूं दो कैटागरीज विच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक रिकॉग्नाइज्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है और दूसरा अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज ने। जिहड़े रिकॉग्नाइज्ड क्राइम्स ने वो ने बलात्कार, रेप, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, मोलेस्टेशन, सैक्शुअल हरासमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, स्टॉकिंग जिन्हों पिछा करना कहते हैं, और बैड कमेंटिंग जिमें कि आपां देखते हैं कि बैड कमेंटिंग होंदी है सोशल साइट्स ते होंदी है, और इलीगल टचिंग, वो सारे जुर्म ने। होर भी बहुत सारे ने जिन्हां दा वो शिकार हो रही ने। जिवें कि तुसी स्पेशल लॉज दे तहत भी क्या है, वो किहड़े-किहड़े क्राइम्स ने? जिहड़े स्पेशल एंड लोकल लॉज बने हुए ने वो पीरियडिकली चेंज होंदे रहंदे ने, उन्हां विच लॉ अमेंडमेंट्स होंदियां रहंदियां ने। जिवें वो एक्ट्स बने हुए ने अपने ट्रैफिक इमोरल एक्ट 1956, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और पॉक्सो एक्ट बने हुए ने जिहड़े बच्चियां नूं सैक्शुअल ऑफेंसिस तो बचांदा है। वुमनली एक्ट बने हुए ने जिहड़े पोश एक्ट ने 2013 ते होर जिहड़े मतलब अपने सती एक्ट बने हुए ने, वो काफ़ी मतलब एक्ट बने हुए ने जिहड़े औरतां नूं इन्हां ऑफेंसिस तो बचाउंदे ने। जी जे हम हुण असीं अपनी सब तो पहले असीं जे गल करिए जिनसी अपराधां बारे ही, जिन्हों असीं सैक्शुअल हरैसमेंट भी कहते हैं, हाँ जी उहदे बारे तुसीं साडे दर्शकों नूं थोड़ी रोशनी पाओ कि वो की हुंदा है ते उहदे किहड़े-किहड़े अगे सौंदा भी आईयां ने, वो सारा सानूं दसो। हाँ जी जो मुस्कान जी सैक्शुअल हरासमेंट है वो एक अनवैलकम प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड है जिहदे रिटर्न दे विच वो सैक्शुअल फेवर मंगदा है। जिहड़ी तुहाडी अनवांटेड फिजिकल टचिंग हुंदी है, तुहानूं कोई नेक्ड पिक्चर्स, तुहानूं कोई गंदियां फोटोज़ तुहानूं दिखांदा है, डिस्पले करदा है, जो तुहाडे WhatsApp ते तुहानूं कोई पोर्नोग्राफी वीडियोज़ तुहानूं सेंड करदा है और तुहानूं बार-बार सैक्शुअल फेवर्स की रिक्वेस्ट करता है। और मैं इत्थे एक चीज़ तुहानूं दसना चाहती हाँ, एक क्विड प्रो क्यू है जिहदे विच क्या है, गिव एंड टेक है जॉब बेनिफिट दा, जिहदे विच तुहानूं मतलब क्या जाता है कि हाँ कोई जॉब बेनिफिट तुहानूं एक चीज़ दिखाई जाती है और ओहदे रिटर्न दे विच तुसीं ओहदे कोलों सैक्शुअल फेवर दी डिमांड करते हो। जी तुसीं ये कहना चाहते हो कि जिहड़ा सैक्शुअल हरैसमेंट है वो तुहाडे को तुहानूं जिनसी तरीके दे नाल तुहानूं परेशान किया जाता है कि जे तुहानूं कोई
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟल्स ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज ने, अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਡ ਲੀਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਿਡਰੈਸਲ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਹੈ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟਰਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰਾਸਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ EMPLOYER ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ, ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 509 ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੇਡ ਲੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਂਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 326 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਗ੍ਰੀਵਸ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵਿਦ ਡੇਂਜਰਸ ਵੈਪਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ 326A ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ 326B, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 326A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ 326B ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਆ ਐਸਿਡ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਹੈ ਜੋ ਆਊਟਰੇਜ ਮੋਡੈਸਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 354A, 354B, 354C, 354D ਜੀ। 354 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 320 ਦੇ ਵਿੱਚ 354B ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਸੌਲਟ ਜੋ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰੋਜ਼ਮ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੈ
ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਂਦ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਟਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਮ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਜੱਜਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਹੋਊਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 354 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 1091, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਅਫੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਸਕਣ ਜੀ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਰਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 354C ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਟੀ ਵਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਸਕਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ DLSA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਪੈਨਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਲੀਗਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ DLSA ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿਆਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DLSA ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਗਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ ਦਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ, ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਹੌਸਟਾਈਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 25% ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਡ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।